नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल ले स्वागत। चलतु कहानी शुणा कहलो बौल किए तो बरर भाग 18 पूर्व भाग गुड़िक जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी आपण माने शुणुछंती सांग माने हेले सब्सक्राइब जमा भी करूना प्लीज सब्सक्राइब करंतु ना। स्वप्न रे जेमिति तांको मिनीर बास्ना खूब मतवाला करुथुला। आखिरे तांकर सामान्य निद्रार परस सबु भावना को निद्रा देवी को समर्पी से शोईगले शांति रे टिके। अनेक वर्ष परे खूब निर्भय रे हेले आज मेडिकल कॉलेज रु फेरिबा परे रूपा मनरे आउ शांति नाही। राति रे आखि को निद परिवर्ते सेई अवगुंठनवतीटी बार बार आसुची। किए सेई स्त्री लोक जनक ताकू तो से देखी पारिलानी हेले ता प्रति एते आकर्षण काहेकि को बंधन ता सह अछि तार। पुणी थरे आखि आगरे नाचीगला सेई युवकों आखि जोड़िक धक्का हेबा बेले से केवल देखिथिला तांका आखि जोड़िक हेले से आखि दुई मानस पटरे काहेकि केजाणी इंगितरे किछि कहिबाकू चाहुची जेमिति देहटा अजाणतरे सिहरई गला तार। कि अजब एई मन काहाकू काहाकू नेई चिंतार बन्या छुटाए केजाणी से शोइबाकू चेष्टा करू करू भाबुथुला आउ दुई चारि दिन परे निश्चय सेई अवगुंठनवती स्त्री लोकर मुह से देखिबो। कौन पाई एते ता प्रति मन तार आकर्षित होउची केजाणी पुणी भाबुची सेई सुंदर नयन बाला जदि पुणी देखा होईगला से ताकू देखिले चिन्हि भी पारिबनी केवल आखि ही देखिची। हाँ कथा कुहा आखि दुई तार। रूपार मने पड़िला अरे रुमालटा खसी पड़िथिला से बोधे पाइछंती आउ नहेले पछरु कौन पाई डाकुथिले सेई सुनयन बाबू जनक। हसिला रूपा टिके। सुनयन नाम से जने अजणा पिला को एमिति देइथिबारु सुनयन श्रीरामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज हॉस्टेल। राति 2 बाजिलाणी हेले आखिरु तार जेमिति निद हजि जाइछि। प्रोजेक्ट काम सारी खूब आग्रह देखुची रुमालटी को आकाश। कि जादू अछि केजाणी से रुमालटी को हाथ रे धरी जेमिति किछि अनुभव भितरे हजि जाउछि। आकाशर एमिति व्यवहार रूममेट अक्षय को खूब विस्मय पकाउछि। अरे सेई रुमालटी काहर किरे दिनठू देखुछि 50 बार बोधे सेठी को तू देखुछु। कथा कौन किरे आकाश तू पुणी एमिति काहा चिंता रे ता ना गाँ ठिकाना जानिथिले आउ ए रुमाल काहेकि देखंती जे हेले से आखि दुई रे किछि जादू अछि। किए सेई काउरी कन्या के जानी आम सन्यासीर तपस्या भांगी गला जानिनी रे सांग। मेंटल डिपार्टमेंट आगरे ता सह धक्का होइथिला आउ सेठी ता रुमालटी पाइथिली। गोटिए झलक देखिछि कि नहीं कुआडे गायब होइगला सांगे सांगे हेले तार चाहानी रे मन मोर एकदम बंधा पड़ी जाइछि ता पाखरे जेते चाहिले भी ताकू भूली पारुनी। अच्छा सांग तोते मानिया को पड़िबो मेडिकल पढ़ा सरीबाकू बसिला तते एठी केही जणे भी मन को पाइलानी आउ आखि पिछुड़के देखिथिबा झियटी तो मन नहीं गला ए केमिति संभव। सेई काउरी बाला किए देखिबाकू इच्छा हेलानी मोर कहिला आकाशर सांग अक्षय। आकाश जे कि सुंदर सुदर्शन युवकटीए मेडिकल शेष वर्षर छात्र खूब आकर्षणीय व्यक्तित्व तार हेले आज जाए काहाकू निज जीवन सीमा को आसीबाकू देइनि से तेणु सांग माने ताकू सन्यासी ब्रह्मचारी बोली नाम देइछंती। हेले आज अचानक की परिवर्तन ता भितरे जणे संपूर्ण अचिन्हा झियो पाई आकाश रुमालटी को खूब जत्न रे रखी देई शोइबाकू गला। से निजे भी आश्चर्य होउछि निज मनर एमिति अद्भुत परिवर्तन पाखरे ता निज मन भी एमिति अमानिया होई पारे ताकू विश्वास हेउनथिला। या भितरे गोटिए सप्ताह बीती जाइछि सांग माने रूपार मन सेई अवगुंठनवती पाखरे रही जाइछि। से गोटिए सप्ताह परे पुणी थरे सांग शैलजा को नेई मेडिकल हॉस्पिटल सेई मेंटल विभाग वार्ड को जाइछि। सेई रूम भीतर को अनेई देई मुहटा तार सुखी गला। सेई स्त्री लोकटी सेठी आउ नथिला। सिस्टर को पचारि जानला आज भोर भोर तांको आउ अन्य को मेंटल असाइनमेंट को शिफ्ट करा जाइछि बोली मनटा तार सेठी भांगी गला। निजको निजे कहिला धेत काली आसीबी कहूतली आसीथिले निश्चय देखि परिथांती तांको सबु गड़बड़ होई गला किए बोली सबुदिन मन भितरे गोटिए अफसोस रही जिवो। शैलजा रूपार एमिति दुखी आओ संतापित मन देखि पचारिला से किए थिले रूपा जहाँ को तमे एते मिस करूछ तमे तांको जानिछ केही निजर थिले कि से
ତାର କେହି ନିଜର? ଅଲକ୍ଷରେ ମନରେ ଉଇଁ ଆସୁଥିବା ଜହ୍ନଟା ଯେମିତି ମଉଳିଗଲା। ଏକ ଆଶଙ୍କା, ଏକ ଆଶା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଶାହୀନ ପଥର ଅନ୍ୱେଷଣ। ହୁଏତ କୋଉଠି ଏମିତି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ମିଳିଯିବେ ଦିନେ ପିଉସୀ ତାର। ସେ ଆଉ କ'ଣ କହିବ ଏ ବିଷୟରେ? ନାଇଁ, କେହି ନୁହଁ ସିଏ ମୋର। ସେଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତ ଦେଖିପାରି ନଥିଲି, ଆଜି ତେଣୁ ଆସିଲି। ଚାଲ, ସେ ତ ନାହାନ୍ତି। ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆସିବା। ସେ କିଏ ହେବେ ତୁମର? ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲନି ତ। ତମେ ଗାଁରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇଲ ଏମିତି ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ? ରୂପା ନିଜ ଜେଜେଙ୍କ ଏମିତି ଅମାନୁଷିକ ନିଷ୍ଠୁର କାହାଣୀ କେମିତି କହିବ ଯେ? ସେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଶୈଳଜା, କେବଳ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ କ'ଣ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଏ କି? ଏମିତି ଜାଣିଲି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, କାହାର ଅତ୍ୟାଚାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼େଇଲି। କାହାକୁ କଷ୍ଟରେ ଦେଖି କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ମୋ ସୀମା ଭିତରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ଆଉ ସେଥିରେ ଅଙ୍କଲ ଆଉ ତୋର ବି ତ ଅନେକ ଯୋଗଦାନ ଅଛି। ଭାବିନିଅ, ସେ ମୋର ମଉସା, ଅଙ୍କଲ ବୋଲି କେହି ଜଣେ। ହଉ ହଉ ମଦର ଟେରେସା, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ରିକ୍ସା କରି ଚାଲିଯିବା। ଦୁହେଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଗେଟ୍ରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଭିତରକୁ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ର କେତେଜଣ ସହ ଅକ୍ଷୟ, ଆକାଶ ବି ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ଭିତରେ। ରୂପା ଆଉ ଆକାଶ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲେଣି। ଅଚାନକ ଆକାଶ ପଛକୁ ଫେରି କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଶୈଳଜା ଆଉ ରୂପା ରିକ୍ସାରେ ବସି ସାରିଥିଲେ। ସେ ପଛକୁ କିଛି ଦୂର ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଫେରିଆସି କହିଲା, ଓ ନୋ, କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁ, ସେ ତୋର ରୁମାଲ ବାଲି ତ ନଥିଲା? ବୋଧହୁଏ ସେଇ। ନା ନା, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଭାବରେ ସେଇ ହିଁ ଥିଲା। ସେଇ ଆଖି ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି ସାଙ୍ଗ। ଆରେ ୟାର, ତାର କେହି ପେସେଣ୍ଟ ଏଡମିଟ୍ ହୋଇଛି ବୋଧେ ଏଠି। ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବ ସେ। ଦେଖା ହେବ। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ୟାର, ରିଲାକ୍ସ। ଶୈଳଜା ସହିତ ରୂପା ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାନସ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ରୂପା ଦେଖିଲା ସେ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତିରେ, ଖୁବ୍ ନିର୍ଭୟରେ ଘୁମେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରୂପା ମନ ଟିକେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା। ଯାହା ହଉ, ତାର ପରିଶ୍ରମ ରଙ୍ଗ ଦେଖେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ପିଉସା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଆଘାତ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଭୁଲି ଆଗକୁ ଚାଲିବା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ କଥା? ରୂପା ବୟସରେ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଜାଣିଛି ପିଉସା ସହ ବାକି ରାସ୍ତା ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାଥୀଟିଏ ନିହାତି ଲୋଡ଼ା। ଯଦି ମିନି ପିଉସୀ ମିଳିଯାଆନ୍ତେ ନା, ଅଟକି ଯାଇଥିବା ଜୀବନ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ଆଗକୁ ବହିଯାଆନ୍ତା। ହେଲେ ସବୁ କେବଳ ତାର କଳ୍ପନା ଥିଲା। ମିନି ପିଉସୀ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଏବେ, ବା ନାହାନ୍ତି କିଏ ଜାଣେ? ପୁଣି ଥରେ ରୂପା ଆଖିରେ ହତାଶା ଦେଖାଗଲା। ଆଖି ଟିକେ ଭିଜି ଭିଜି ଆସିଲା। ମାନସବାବୁ ରୂପାର ପାଦ ଶବ୍ଦରେ ଉଠି ବସିଲେ। ରୂପାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସଧାରେ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ସେ କହିଲେ, ଆରେ ମୋ ମା ଆସିଛି ତାହେଲେ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ଆଜି? ହେଲେ ମାର ମୁହଁଟା କାହିଁକି ଶୁଖି ଯାଇଛି? କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ମା? ନାଇଁ ପିଉସା, ସେ କିଛି ନୁହଁ। ତମେ ଆଗେ କୁହ କେମିତି ଅଛ? ମାରେ, ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇଠୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଯିବି। ଭଲ ହେବାକୁ ବସିଲିଣି ପରା। ପୁରା ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ଏବେ। ତମର କ'ଣ ବେମାରୀ ଥିଲା ଯେ ଭଲ ହେବାକୁ ବସିଲଣି ପିଉସା? ତମେ ତ ପୂରାପୂରି ଠିକ୍ ଥିଲ। ହସି ଦେଇ କହିଲା ରୂପା। ରୂପା ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରୁ ଟିଫିନ୍ଟିଏ ବାହାର କରି ମାନସଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇ କହିଲା, ପିଉସା, ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ଦେଖିଲ ଆଗ। ଆମ ଘରର ସ୍ପେଶାଲ ଲଡୁ। ଖାଇବ ନିଶ୍ଚୟ ପିଉସା। ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମତେ କହିବ। ମୁଁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ପିଉସା। ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବ। ରୂପାର ଯିବା ବାଟକୁ ଅନେଇ ରହିଲେ ମାନସବାବୁ। ଆଖି ତାଙ୍କର ଜକେଇ ଆସିଲା ଗୋଟିଏ ଅଛୁଆଁ ଭାବନାରେ। ମିନି ଆଉ ତାଙ୍କର ଝିଅଟିଏ ହୋଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ରୂପା ପରି ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ହୋଇଥାନ୍ତା ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ମିନି ପରି। ଆଉ ମନ ବି ଏମିତି ଦୟାଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ସବୁ କିଛି ଅଧା ବାଟରେ ରହିଗଲା, ସବୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଟିଫିନ୍ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ସେଇ ଲଡୁ। ଦିନେ ମିନି ଏମିତି ଟିଫିନ୍ ଆଣି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଭିତରେ ରଖିଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଲଡୁ ଭିତରେ ମିନିର ମୁହଁ ଦିଶିଗଲା ଯେମିତି। କହୁଛି ତାଙ୍କୁ, ତମ ପାଇଁ ବନେଇଛି କୁନ୍ତିକୁ କହି ଖାଇବ ନିଶ୍ଚୟ। ହେଲେ ସେ ମିଠା ଲଡୁର ମିଠା କେବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଜହର ପାଲଟିଗଲା ଜଣା ବି ପଡ଼ିଲାନି। ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଲଡୁର ମିଠାପଣ ଅଛି ନା ତାଙ୍କ ସବୁ ମିଠା କଥାର, ମିଠା ଭାବନାର ଉତ୍ସ ମିନି ଅଛି? କୋଉଠି ତାଙ୍କ ମିନି ଏବେ ଥିବ କେଜାଣି? ଆଉ ଏ ଜୀବନରେ ସେ କ'ଣ ତା ସହ ମିଳିପାରିବେ? ନା, ତାକୁ ଦିବ୍ୟବାବୁ ଗୁଳି କରିଦେଲେ? ନା ନା, ଏମିତି ସେ କେବେ କରିନଥିବେ। ନିଜ ଝିଅକୁ କ'ଣ କେହି ମାରିପାରେ?
ସେ ସିନା ପରପୁଅ ଥିଲା ବୋଲି ଗୁଳି କରିଦେଲେ, ହେଲେ ମିନି ତ ତାଙ୍କ ନିଜ ଝିଅ। ଭଗବାନ, ମିନି ଯୋଉଠି ବି ଥାଉ ଭଲରେ ଥାଉ। ସମୟର ସ୍ରୋତ ଚାଲିଛି ଅବିରତ। ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ମାନସବାବୁ ଏବେ ସେଇ ଭୟାନକ ଅତୀତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାହାରି ସାରିଲେଣି। ସେ ଏବେ ସୁସ୍ଥ, ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ମନଧାରୀ ମଣିଷଟିଏ। ବାସ୍, ଆଉ କିଛିଟା କାଉନ୍ସେଲିଂ ପରେ ସେ ହୁଏତ ଏଇଠୁ ବିଦାୟ ନେବେ। ହେଲେ ସେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ମନ କହୁଥିଲା ଥରେ ନିଜ ଗାଁ ମା ଭଉଣୀକୁ ଦେଖିବାକୁ। ହେଲେ କୋଉ ମୁହଁ ନେଇ ସେ ଯିବେ ସେଠାକୁ? ଆଖି ଜକେଇ ଆସୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଅମାନିଆ ଲୁହଧାରରେ। ମା ରୀତା, ନିତା କେମିତି ଥିବେ କେଜାଣି? ଆଜି ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା। ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦୀପର ମାଳା ଜଗମଗ ହେଉଛି। ସତେ ଯେମିତି ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଖୁସି ଅନ୍ତେବାସୀ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଆଲୁଅ ରେଖା ସାଜି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ସବୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଦୀପାବଳିକୁ ଫେରିଗଲେ। ବାପା ତାର ହାତ ଧରି ଫୁଲଝରି ଜଳେଇ ଦେବା, ରୀତା ନିତା ସହ ମିଶି ବାଣ ଫୁଟେଇବା, ପୁଣି ସେଇ ଆଲୋକ ପର୍ବର ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି। ମିନିର ଜଳି ଯାଇଥିବା ହାତରେ ଔଷଧ ଲଗେଇବା। ଆହା, କି ମଧୁମୟ ସମୟ ଥିଲା, ମଧୁର ଦୀପାବଳି ଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଏକ ସେଇ ଆଲୋକର ପର୍ବ ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ସବୁ ସମ୍ପର୍କଠୁ ଖୁବ୍ ଦୂରରେ ଏବେ ସେ। ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଇଁ ତ ସେ ନିଖୋଜ ବା ମୃତ। ଆଜି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ବେସାହାରା। ଏ ଆଲୁଅର କି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ତା ଜୀବନ ପାଇଁ? ଆଲୋକ ଆଉ ଅନ୍ଧାର ଦୁଇଟି ସମାନ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଦୀପାବଳିର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସେ ପଢ଼ି ପାରିନଥିଲେ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖି ଫେରେଇ ନେଲେ। ହଠାତ୍ ଅସହାୟ ମନ ଭିତରେ ଆଶାର ଆଲୁଅ ଜଳି ଉଠିଲା। ଛୋଟିଆ ବିଜ୍ଞାପନ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁପି ରହିଥିଲା। ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହରିଦ୍ୱାରରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହେଲେ। ଯାହା ହଉ, ବାକି ଜୀବନତକ ଏମିତି ସଂସ୍ଥାରେ ବିତେଇ ଦେବେ ସେ। ଆଉ ଥରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟାର ଅଭ୍ୟାସ ବି ସେ କରିପାରିବେ। ରାତିରେ ଆଖିକୁ ଆଜି କାହିଁକି ଖୁବ୍ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ଘାରି ଆସିଲା। 15 ଦିନ ପରେ ନାରାୟଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମାନସବାବୁଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଆସି ସାରିଛି। ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ସହ ସେ ସବୁ କିଛି ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଫୋନରେ। ସେ ଖୁସି ହୋଇ କହିଥିଲେ, ତମ ପରି ନିଃସହାୟ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ହିଁ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ତମେ ଏମିତି ଏକ ପୀଡ଼ିତ ଯିଏ ଅନ୍ୟର ସେବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇଟା ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଖୁସିର ବିଷୟ। ତମେ ନିଜର ଡାକ୍ତରୀ ଅଭ୍ୟାସ ଏଇଠି ପୁଣି ଥରେ ଜାରି ରଖିପାର। ମାନସବାବୁଙ୍କ ଖୁସିର ସୀମା ନଥିଲା। ଆଉ 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ସେ ହରିଦ୍ୱାର ଚାଲିଯିବେ। ବଡ଼ ସାହାରାଟିଏ, ରାସ୍ତାଟିଏ ଦେଖେଇଲେ ଭଗବାନ। ହେଲେ ମନ କହୁଛି ଥରେ ନିଜ ଗାଁ ମାଟି ଛୁଇଁ ଆସିବାକୁ। ମା ଭଉଣୀକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଦେଖି ଆସିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଆଜି ମାନସବାବୁଙ୍କର। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ କୋଉଠିକି ବି ଯାଇପାରିବେ। ରୂପା ଆଉ ଥରେ ପ୍ରହରାଜପୁର ଆଡ଼େ ଯାଇ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ବାହାନାରେ ଜେଜେଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ମିନି ପିଉସୀଙ୍କ କିଛି ବି ଖବର ମିଳେ ତାହେଲେ ସେ ମାନସ ପିଉସାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଦେଇପାରିବ। କେମିତି ଯିବ ଗାଁକୁ? କ'ଣ କହି ଯିବ ସେ? 2 ମାସ ବି ହେଇନି ସେଇଠୁ ଆସିବାର। ତଥାପି ସାହସ କରି ତା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା, ଏଇ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି ଘରକୁ। ତାଙ୍କ କଥା ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୋର। ଅଚାନକ ଝିଅ ମୁହଁରୁ ଗାଁକୁ ଯିବା କଥା ଶୁଣି ରୂପାର ମା ବାପା ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ରୁଦ୍ରବାବୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ, ରୂପାର ମା, କହିଲେ, ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ ନା ସେ ଗୁମାସ୍ତାର ଝିଅ ପାଖରେ କିଛି କାମ ବାକି ରହିଯାଇଛି ସେଇ ପାଇଁ ଯିବୁ? ଏବେ ତ ବୁଲିବାଲି ଆସିଲୁ, ପଢ଼ାପଢ଼ି କ'ଣ ନାହିଁ ତୋର? ଆଜିକାଲି ତୋର ରଙ୍ଗଢଙ୍ଗ କିଛି କିଛି ବଦଳୁଛି ମା। ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ତାକୁ? ସେ ତା ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଦେଖିଯିବ କହୁଛି ଯଦି ସେ ଯାଉ। ମା ବି ରୂପାକୁ ଦେଖିଲେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେବ। କହିଲେ ରୁଦ୍ରବାବୁ, ବାପା, ମୁଁ ଟ୍ରେନରେ ଏଇଠୁ ଚାଲିଯିବି। ଆଉ ଷ୍ଟେସନରୁ ହବେଲିରୁ ଗାଡ଼ି ଆସି ମୋତେ ନେଇଯିବ। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ମୋର। 2 ଦିନ ରହି ପଳେଇ ଆସିବି। ରୂପା କଟକ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପ୍ରହରାଜପୁର ଯିବା ପାଇଁ। ମନରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି। ଜେଜେଙ୍କ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ବୃନ୍ଦାକୁ ବି ମାନସ ପିଉସାଙ୍କ ରିକଭରି ବିଷୟରେ କହିପାରିବ। ଫୋନରେ ସେ ଏସବୁ କେବେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି। କହିବା ବି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ। ରୂପା ଟ୍ରେନରେ ବସିଲା। ଆକାଶ ନିଜର ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ସିଅପ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଷ୍ଟେସନରେ। ଅଚାନକ ଆଖି ତାର ଟ୍ରେନରେ ବସିଥିବା ରୂପା ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ସେଇ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ତ, ଯୋଉ ଆଖି 2
ସେଇ ଦିନଠୁ ତାକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଭୋର କରୁଛି। ରାତିରେ ଆଖିରୁ ନିଦ କୁଆଡ଼େ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆଜି ସେ ତାର ଆଖି ଆଗରେ। ସେ ଦୌଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରେନ୍ ଝରକା ପାଖକୁ। ହେଲେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଆକାଶ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ରୂପା ତା ଆଖି ଆଗରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ପକେଟରୁ ରୂପାର ରୁମାଲଟିକୁ ବାହାର କରି ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହୁଥିଲା, କେତେ ଦିନ ଏମିତି ବିଜୁଳି ପରି ଉଭାନ ହୋଇଯିବ? କେବେ ନା କେବେ ତ ଦେଖା ହେବ ନା? ଆକାଶ ମନରେ ପୁଣି ଥରେ ରୂପାର ଆଖି ଦୁଇ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଜଗେଇ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରୂପା ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ହବେଲିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଜେଜେମାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନି ଆଜି। ମାଲୋ, ସତରେ ତୁ ଆସିଛୁ? ମୋ ଆଖିକୁ ତ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ଜେଜେମା ଖୁବ୍ ଆବେଗରେ କହିଲେ। କାରଣ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଛୁଟି ପରେ ଆଉ ମଝିରେ ଆସିବାଟା ଖୁବ୍ ବିରଳ। ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି ପରା ଜେଜେମା। ତମ କଥା ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋର। ବାପାଙ୍କୁ କହି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ବୃନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ବି ସେଇଆ ଥିଲା। ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ସାଙ୍ଗ, ଏମିତି ଅଚାନକ ଅସମୟରେ ଆସିଲ? ରୂପା ବୃନ୍ଦାର ହାତ ଟାଣି ନେଇ ଯାଇ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ପଚାରିଲା, ସାଙ୍ଗ, ଫୋନ୍ରେ ସେ କଥା ପଚାରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନି ତ? ଆଉ ଏଠିକାର ଖବର କ'ଣ? ଜେଜେଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? ସେମିତି ତ ବିଶେଷ କିଛି ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଚାକର ମଧୁକୁ ଆଉ ହବେଲିରେ ଦେଖୁନି ସେଇ ଘଟଣା ପରଠାରୁ। ତାକୁ ତମ ଜେଜେ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ହବେଲିରୁ। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲି। ସେଇ ତାହେଲେ ମାନସ ପିଉସାଙ୍କ ଖବର ଭଲମନ୍ଦ ଦେଖୁଥିଲା ସେଇ ବନ୍ଦୀ ଘରେ? ବୃନ୍ଦା ପଚାରିଲା। ଆଉ ପିଉସା କେମିତି ଅଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ରରେ? ଏକଦମ୍ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ସେଇଠୁ ଡିସଚାର୍ଜ ବି ହୋଇଯିବେ। ଦୁଃଖ ତ ଏତିକି, ମିନି ପିଉସୀଙ୍କ କିଛି ବି ଖବର ନାହିଁ। ସେଇ ପାଇଁ ଆସିଛି କହିଲେ ଚଳେ। ଦୁହେଁ ଆଉଥରେ ପୂରା ହବେଲି ଖୋଜିବା କାଲି ଆଉ। ତା ପରଦିନ ମୁଁ ପୁଣି କଟକ ଫେରିଯିବି। ଆଜିର ସକାଳ ହବେଲିରେ ସେମିତି କିଛି ନୂତନତା ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ହବେଲି ଭିତରେ ଖୋଜିଲେ, ହେଲେ ସେମିତି କିଛି ମିନିର ସୁରାଗ ବି ମିଳିଲାନି। ରୂପା ପୁଣି ଥରେ 2 ଦିନ ରହଣି ସାରି କଟକ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଜି କଲେଜରୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଶୁଣିଲା ପିଉସା ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ରୂପା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲା। ଯାହା ହେଉ, ପିଉସା ନିରାଶାର ବଳରୁ ବାହାରି ଆଶାର ସୁନେଲି ଦିଗବଳୟ ଆଡ଼େ ପାଦ ବଢ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଭଲ ସଂକେତ। ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ପ୍ରୟାସ। ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା ହେଲା। ରୂପା ରିକ୍ସାରେ ଫେରିବା ସମୟରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼କୁ ଥରେ ଅନେଇ ଭାବୁଥିଲା ସେହି ଅପରିଚିତଙ୍କ ବିଷୟରେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ନଜର ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହ ଧକ୍କା ଲାଗିବା ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ ଯେମିତି ବେଳେ ବେଳେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ କରେ। ସେଇ ଆଖି ଯେମିତି ତାକୁ ଖୋଜୁଛି। ହେଲେ ସେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିବନି କି କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଖି ଦୁଇ ଦେଖି କାହାକୁ କେମିତି ଜାଣିବ ସେ? ହସ୍ପିଟାଲ ଆଗ ଦେଇ ରିକ୍ସା ଗଲାବେଳେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସୁପ୍ତ ଅଦେଖା ଆଶା ତା ମନ ଭିତରେ ଜାଗି ଉଠିଲା, ଏଇଠି କୋଉଠି ଦେଖା ହୋଇଯିବ କି ଆଉ। ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଚେତନାକୁ ଆସି ନିଜକୁ ନିଜେ ସଜାଗ ହେଲା। ଛି ଛି, ଜଣେ ଅପରିଚିତ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଠି ଭିଡ଼, ଖୁବ୍ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଏତେ ମୁହଁ ହେଲେ ସବୁ ଅଚିହ୍ନା। ସେ ବସ୍ଟିଏ ଧରିଲେ ନିଜ ଗାଁ ପାଇଁ। ବାଦାମବାଡ଼ି ଷ୍ଟେସନ। କେତେ ଭିଡ଼ ହେଲାଣି ୟା ଭିତରେ। ବସ୍ ଚାଲିଲା କଟକ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ। ମନରେ କେତେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ତାଙ୍କର। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମା ତାକୁ ଦେଖି କ'ଣ କହିବେ? ଖୁସି ହେବେ, ଅଭିମାନ କରିବେ ବା ରାଗ ହୋଇ ନିଜେ କାନ୍ଦିବେ? କେତେ ସମ୍ଭାବନାରେ ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବସ୍ ଗତିକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଧାଉଁଥିଲେ ସେ। ବସ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁ ଷ୍ଟପରେ। ସେଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତ ଅଛି, ହେଲେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଅନେକ କିଛି। 20 ବର୍ଷ କ'ଣ ବର୍ଷେ 6 ମାସ ହୋଇଛି ଯେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ୟା ଭିତରେ ହୋଇଗଲାଣି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ତା ଭିତରେ ବି ଆସିଛି ବୋଧହୁଏ। କେହି ଜଣେ ବି ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାଳ ମାଳ ଦୋକାନ ବଜାର ସାରା ବିଛେଇ ହୋଇଯାଇଛି, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଅପରିଚିତ ସେଇଠି। ଏଇଟା କ'ଣ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିର ସ୍ଥାନଟିଏ? ସେ ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା, ହେଲେ ସେମାନେ କେହି ତା ଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟି ବି ଦେଲେନି। ଭଲ ହେଲା, କେହି ଚିହ୍ନିଲେନି ତାଙ୍କୁ। ନହେଲେ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଣ। କୋଉଠି ଥିଲୁ? କ'ଣ ଖାଉଥିଲୁ? ଆମେ ଭାବିଲୁ ତୁ ଆଉ ଆସିବୁନି, ତୁ ମରି। ହଁ, ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ବା କ'ଣ ଦୋଷ? ଯିଏ ହେଲେ ବି ପଚାରିବ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ। ଭାବନାରେ ସେ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି। କଚା ମାଟି ରାସ୍ତା ଏବେ ପକ୍କା ରାସ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କେହି ପାଦରେ ଚାଲିବାର ଦିଶୁନି। ସମସ୍ତେ ବାଇକ୍, ସ୍କୁଟର, ସାଇକେଲ ଧରି ପାଖ ଦେଇ ରାସ୍ତା କାଟି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଥିଲା ଏଇ ଗାଁରେ ତାର। ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବୋଲି କେତେ ଗୌରବ ଥିଲା ସ୍କୁଲରେ ତାର।
ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ପାଦ ଅଟକିଗଲା ତାର। ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଆଗ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବନ୍ଦନା, ତାପରେ ଯାଇ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଝରି ପଡ଼ିଲା ଲୁହ ତାଙ୍କର। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ମା ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦରେ ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ି କାନ୍ଦିବ, ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିବ। ଆଉ ପଚାରିବ, ମା ଯୋଉ ଦାନ ତାକୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ ପୁଣି ଛଡ଼େଇ କାହିଁକି ନେଲେ? ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିଲା, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ସମୟତକ ସେଇ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀରେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ହଜିଗଲା। କାହିଁକି ମା? କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା? କାହିଁକି ତା ସହିତ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା ମା? ଆଖିରୁ ପାଣିତକ ପୋଛିଲେ ମାନସ ବାବୁ। ବାପା ଏଇ ସ୍କୁଲରେ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ବାପା ଯେମିତି ଆଖି ଆଗରେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ମନୁରେ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ କରି ଜୀବନ ଜୀଇବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ନେ। ଦୁଃଖ ରାତି ପାହିଗଲାଣି। ଦୁଃଖ ସୁଖ ତ ମଣିଷର ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଏଥିରେ କାହାରି ହାତ ନାହିଁ। ସବୁ ଭୁଲିଯାଇ ବାପା ଆଗକୁ ଦେଖେ। ସେ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ, ହେଲେ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ। ବାପା ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲେ ଆଖି ଆଗରୁ, ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ। ଆଉ କିଛି ଦୂରରେ ମାନସବାବୁଙ୍କ ଘର। ଏବେ ଛାତିଟା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଉଛି। ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୋଇଥାଉ ଯେମିତି। ମା କେମିତି ଥିବେ କେଜାଣି? ପାଦ ଦୁଇଟା ଅଜାଣତରେ ଘୋଷାଡ଼ି ହୋଇ ଯାଉଥିଲା ଆଗକୁ। ଅନେକ ମୁହଁ ନିଜ ଗାଁ ମାଟିରେ, ହେଲେ କେହି ଜଣେ ବି ତାଙ୍କୁ ପଦିଏ ପଚାରିଲେନି। ଘର ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଆଖିରେ ଅନେଇ ଦେଖୁଥିଲେ। ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିଲେ ବି ସେଇ ପୁରୁଣା ବାସ୍ନା ଅଛି। ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିର ବାସ୍ନା, ଖୁବ୍ ମଧୁର ବାସ୍ନା, ଖୁବ୍ ଆପଣାର ବାସ୍ନା। ସେ ଘର କବାଟକୁ ଅନେଇ ଦେଖିଲା, ବଡ଼ ଚାବିଟିଏ ଝୁଲୁଛି। ଏଇଠି କ'ଣ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ? ହଁ, ମା ଏକୁଟିଆ ରହିବେ ବା କେମିତି? ଏବେ ତ ତାଙ୍କୁ ବୟସ ବି ହୋଇଯିବଣି। ନିଶ୍ଚୟ ରୀତା କି ନିତା ପାଖରେ ରହୁଥିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ତାଲା ଲଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଏପଟେ ସେପଟେ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ମାନସବାବୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଖୁବ୍ ନିରୀକ୍ଷେଇ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ କହିଲେ, ମନୁ ତମେ ଆସିଛ? ମାନସବାବୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ କହିଲେ, ଖୁଡ଼ୀ ତମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ? ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ତମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ? ମା କ'ଣ ତା ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି? ମା ନହେଲେ ବି ତମ ଖୁଡ଼ୀ ପରା ମୁଁ। ଏଇ କୋଳରେ ବଢ଼ିଛ ତମେ, ଆଉ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବିନି ମୁଁ? ହେଲେ ବାପା ତମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଯାଏଁ କୋଉଠି ଥିଲ? ନା କିଛି ଖବର ଅନ୍ତର? 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୋଉଠି ଥିଲ ତମେ? ଖୁଡ଼ୀ ମୋ ମା କାହାନ୍ତି? ରୀତା ନିତା ଏବେ କୋଉଠି? ସେମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ମନୁରେ ନାନୀ ତମକୁ ଝୁରି ଝୁରି ପର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶେଷବେଳେ ବହୁତ ଖୋଜିଛନ୍ତି ସେ ତମକୁ। ଖାଲି ମୋ ମନୁ କାହିଁ? ମନୁ ହୋଇ ହୋଇ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଲେ ନାନୀ। ନିତାର ବାହାଘର ଯୋଉଠି ତମେ ଠିକ୍ କରି ଯାଇଥିଲ, ସେମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର କରି ନିତାକୁ ବୋହୂ କରି ନେଇଗଲେ। ଖୁବ୍ ଭଲ ଲୋକ ସେମାନେ। ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ନିତା ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁ ରୀତାର ବାହାଘର ବି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଘର ଦେଖି କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ଏଇ ଗାଁରେ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ। ଖୁଡ଼ୀ ହଁ ବାପା କୁହ। ନିତା ରୀତାକୁ ଖବର ଦେବି। ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ ସେମାନେ। ଭାଇ ପାଇଁ ଏବେ ବି ଆସିଲେ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦନ୍ତି 2 ଭଉଣୀ। ନା ନା ଖୁଡ଼ୀ, ତମେ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବନି ସେମାନଙ୍କୁ। କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ସୁଖୀ ଜୀବନରେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବି ମୁଁ? ଖୁଡ଼ୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଘର ଭିତରେ ଘଡ଼ିଏ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମୋର। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଏଇଠୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ମନୁ ଏଇଟା ପରା ତମ ଘର। କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛ? ଭଉଣୀ ଦୁହେଁ କେତେ ଖୁସି ହେବେ ତମକୁ ଦେଖିଲେ। ଦିନ ରାତି କେତେ ଦୁହେଁ ଝୁରି ହୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବି ରେ? କେତେ ବ୍ରତ ଉପବାସ ମାନସିକ ନ କରିଛନ୍ତି 2 ଭଉଣୀ। ଶେଷରେ 2 ଭଉଣୀ ତମେ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ଯାଇଥିଲ, ପୁଲିସ ନେଇ ଖୋଜିବାକୁ ବି ଯାଇଥିଲେ ଦୁହେଁ। ତାପରେ ଜ୍ୱାଇଁ ଦୁହେଁ ବି ଖୁବ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତମକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ହେଲେ କିଛି ଫଳ ହେଲାନି। ମାନସବାବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଖୋଜିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧାର ଆଉ କାଳ ସଦୃଶ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ ଥିଲେ, ସେଇଠୁ ମୁକୁଳିବା କି କିଏ? ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବା କ'ଣ ସହଜ ଥିଲା? ଆଖିରେ ଜମି ଆସିଥିଲା ସ୍ନେହର ଅଶ୍ରୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଖୁଡ଼ୀ ମାନସବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ଘରର ଚାବିକାଠି ଧରେଇଲେ। କହିଲେ, ନିଅ ମନୁ ଘରର ଚାବି। ମୋହରି ପାଖରେ ଥାଏ। ରୀତା ନିତା ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତି ବୁଲିବାଲି ରହି ପୁଣି ମୋତେ ଦେଇ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି। ମାନସବାବୁ ଘର ଖୋଲି ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଆହା କି ଶାନ୍ତି ଆଜି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପରେ। ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠିଲା ପୁରୁଣା ଦିନର ମଧୁମୟ ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକ। ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ
एई घरे से केते खुशी नथिले सते। कांथरे टंगा जाइथिबा फोटो दुईटी उपरे नजर पड़िला। माँ आउ बापांको फोटोरे माळ आउ ता पाखरे ता निजर फोटोरे आउ सेथिरे भी झुलुथुला माळ। से माँ फोटो को अनेई कहिला, माँ मते क्षमा करिदेब, मु मो कर्तव्य करि पालिनी। माँ देखुन माँ, मो आखि आगरे मु मृत बोली केमिति मो फोटोरे कर्पूर माळ झुलुची। एइटा मोर दंड, मो कर्मर फल, मते क्षमा करिदेब। माँ जाउछि माँ, आशीर्वाद कर आउ गोटिए नुआ जीवनर आरंभ पई। जानिनी से जीवन कि स्वाद चखेइब पुणी मते। घर भितर को पशि जाई निज रूम बोली जोटा आजी 20 वर्ष आगरु थिला सेई भितर को पशि देखिले सेइठी तार बोली आउ कोनोसी चिन्ह बन नाही। सबु किछि बदली जाइछि। दुई भौणी तांको पिलामानक आउ स्वामी सह खूब सुंदर सुंदर फोटो पूरा कांथ सारा टंगा होइछि। से खूब आग्रह रे आउ खुशीर से सबु देखिबाकू लागिले। आखिरु आनंदाश्रु झरीगला। कबड़ खोली देखिले 20 वर्षर राखी गोटिए डबा भितरे खूब जत्न रे रखिछन्ति दुहें। से निज छाती रे जाकी धरी राखी गुड़िक शेष अश्रु निगाड़ी देई बाहरी आसिले सेई रूम भितरु। एबे पुणी विदाय नेबार बेल। आउ थरे पूरा घरे आखि बुलेई आनी बाहर को आसिबे। खुड़ी जनक मानसको फोटोरु माळ बाहर करबाकू जाउथले। से खुड़ींकर हाथ धरी पकेई कहिले, नाई खुड़ी, सेइटा सेइठी रहिबाकू दियो। सेमाने मन को बुझेई देई निज जीवन आउ परिवार सह सेमिति खुशी रे थांतु। काहींकि सेमानकू पुणी थरे अस्थिर करिवि। सेमाने पुणी मो पई व्यस्त हेबे। मु आउ तांको उपरे बोझ लदी देबाकू चाहुनी। खुड़ी मु फेरिबि पुणी। एबे सेमानकू किछि कहिबनी मो विषय। जदि भगवान चाहिबे तो मु फेरिबि, हेले आजि नुह। मते आशीर्वाद कर खुड़ी। जो रास्ता रे जिबाकू बाहरिछि से खूब सुगम हेउ। खुड़ींको आखिरे भी जकी आसुथुला लुह। से मानसको मुंडरे हाथ रखी कहिले, बापा रे भगवान खूब खुशी दियंतु तमकू। मो मन कहूची खूब शीघ्र फेरिब तमे। मानस बाबू पूरा घर को आउ थरे नजर बुलेई आनी पछ करी बाहरी आसिले। पुणी थरे विदायर मुहूर्त हेबे। किए जाने आउ थरे से फेरिबि कि नाही निज जन्म माटी को। हरिद्वार निज जीवन यात्रार आशीर्वाद कामना करी से पुणी फेरुथिले कटक सेई पुनर्वास केन्द्र को। सबु किछि पछरे छाड़ी पुणी थरे बस रे बसी निज गाँ घरठू दूरेई दूरे आगकू जाउथिले। माने सतर कण मानस बाबू मिनी को पुणी थरे फेरी पाइबे? सुनिबा नेक्स्ट पार्ट रे। कहानी शुणुछंती हेले सब्सक्राइब करू नाहंती, सब्सक्राइब निहांती करंतु, लाइक करंतु, हाइप करंतु, सांग मान सहित शेयर करंतु। कहानी केमिति लागिला मते कमेंट करी जणेबे। जदि भल लागि थाए सांग मान सहित शेयर करिवे। हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करंतु। मैरिज विथ लव पार्ट बाय पार्ट अपलोड हो चली। आपण माने कहानी शुणंतु, बहुत सुंदर लव स्टोरी टीए। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब टीए करिवे। रहुछि देखा हबा नेक्स्ट पार्ट रे। नमस्कार, जय जगन्नाथ।